Hello? Yeah. Fine. Now, I just taken 20 questions. Right. This is 2021 current affairs. Okay. Where is the neutrino detector? First question. A neutrino, if you are good in particle physics, you will know neutrino is a part of matter. Right. It's possibly the smallest part of matter consisting of a few quarks, and neutrino will pass through any object. And நியூட்ரினோ வச்சுன்னா நீங்க கோல்டு எல்லாமே பெட்ரோலியம் எல்லாமே நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்க பழைய ஜியாலஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. And interestingly, can anybody tell me where is it? Sir, Theni, sir. Not Theni. Right. கொடைக்கானல்ல உங்களுக்கு இது இருக்கு. What do you call that LIGO detector? Right. You can find out through laser the gravitational rays, but neutrino is different. Okay, it is in Russia in a place called Baikal. So it is called a gigaton volume detector. It's in Baikal. It was done this year. I think sometime in January. Note panninga. Now, why is Goli Shyamala in the news? What an interesting name. But people may ask you this question, Goli Shyamala. Okay, so the answer சொல்றேன். Park Strait எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க. Park Strait. Where is Park Strait? Park Strait என்கிறது India and Sri Lanka நடுவுல இருக்கிற passage is called the Park Strait. இது நாங்க காலேஜ்ல படிக்கும்போது there was a girl by name Bulla Chowdhury. Bulla Chowdhury வேணா நோட் பண்ணிக்கங்க. So she was the first Indian woman to swim the Park Strait. Now Goli Shyamala is the second Indian woman to swim the Park Strait. Okay, idile incidentally இன்னொரு question உங்களுக்கு கேட்கலாம். Who is the first man to swim the Park Strait? Right, the first man to swim the Park Strait was Mihir Sen. Okay, fine. So now let us see what picture we have for this for you to remember, because the picture is worth 1,000 words. So wow, so you can see okay, our lady over here, Goli Shyamala, and in this picture below you see the beautiful Gulf of Mannar, and here in between you have, between Tamil Nadu and Sri Lanka, you have the Park Strait. And here if you notice, this was where Lord Rama was supposed to have constructed the bridge with the help of an engineer called Nala. Okay, so this bridge is known as, there is அந்த கல்லு தெரியும் உங்களுக்கு, ராமேஸ்வரம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பூமிக்குள்ள அந்த கல்லு தெரியும். அந்த bridgeக்கு என்ன பேர் யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? Can anybody tell me? Okay, it is known as Adams Bridge, correct? Adams Bridge, note down Adams Bridge. Where is Adam's apple? Anybody? Adam's apple. Down our neck, sir. இது மென்னுக்கு தான் இருக்கும், விமென்க்கு இருக்காது. Adam's apple. Okay, that's why we identify Adam and Eve. Adam will have the apple, Eve will not have the apple. Then here, let us come to the next one. FIFA na full form என்ன? நெக்ஸ்ட் மென்னுக்கு கட்டார்ல நடக்க போறது இல்லையா கேம்ஸ் 2022ல. ஃபீஃபாங்கிறது ஃபெடரேஷன் இன்டர்நேஷனல் ஃபுட்பால் அசோசியேஷன், கரெக்ட்? ஓகே, ஸோ விமெனோட வேர்ல்ட் கப் 2023ல எங்க நடக்க போறது அப்படின்னு கொஸ்டின். அண்ட் ஃபுட்பால் பை த வே இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்போர்ட் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ எங்க நடக்க போறதுன்னு இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். அண்ட் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், வேர்ல்டு கப் இன்னொரு பேரு ஜூல்ஸ் ரிமே ட்ராஃபி. ஓகே, ஏன்னா இது டிசைன் பண்றது ஜூல்ஸ் ரிமே, பியூர் கோல்டுல தான் டிசைன்டா இருக்கும் அந்த ட்ராஃபி. அதோட பிக்சர் காட்டுறேன், நீங்க பாருங்க. ரைட்டுங்க.
So Women's World Cup எங்க இருக்கு? So this could be a very strong question that could be asked. Okay. Now, this is in Australia and New Zealand. Australia and New Zealand la da idu nadakku pogudu. Right? Easy to remember. Okay. So the Australian subcontinent. Idan parunga, this is the Jules Rimet Trophy. See the beautiful design. Football, this whole cup, Jules Rimet. It was stolen once. So idu vandu women ku இந்த ஃபுட்பால் இருக்குல்ல, இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டிவைஸ் வந்திருக்கு. என்னன்னு சொல்லுங்க? There's something very interesting in the football. இது வந்து இப்பதான் ஒரு போன வேர்ல்ட் கப்ல இருந்து வந்திருக்கு. என்ன சொல்லுங்க? There is anybody? There is a small camera fitted here. It is called Velociraptor or something. There is a small camera here. This camera என்ன பண்ணோம்னா பால் மேலேந்து அது கிக் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு அந்த கேமரா வழியா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். A very interesting new phenomena which has come in. Right? So football, if you are fascinated, you can learn a lot of things in football. Let me take you to the next question. What are the wetland sites in Kashmir? Wetland na enna? Wetland. See, உங்களுக்கு அங்க full area அப்படியே வெட்டா இருக்கும். Okay. So, for example, you take West Bengal எடுத்தீங்கன்னா, there is a place called Sundarban. So, Sundarbanங்கிறது உங்களுக்கு Sundarban forestல உங்களுக்கு Royal Bengal tigerலாம் இருக்கு. You have the Royal Bengal tiger, RB tiger. Sundarbanல வந்து உங்களுக்கு mangrove treesலாம் இருக்கு, mangrove trees. And these trees are otherwise called Sundari trees. இப்போ sad thing என்னன்னா most of it is getting destroyed because of global warming. So wetland sites protect பண்ணணும். இது protect பண்றதுக்காக இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா almost every year ராம்சர்னு ஒரு இடம் இருக்கு, ராம்சர். This place is there in Iran. ஏன்னா இங்க தான் first protection பண்ணினாங்க. So ராம்சர்ல வந்து மீட் பண்ணி they have a conference and அங்கேருந்து எந்தெந்த இடத்துக்கு ஃபண்டிங் பண்ணி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க. ஓகே. ஸோ வெட்லேண்ட் சைட் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு நோ. ஸோ இங்க பாருங்க, காஷ்மீர்ல என்ன வெட்லேண்ட் சைட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இது இந்தியாவில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வெட்லேண்ட் சைட்ஸ் இருக்குன்னு எல்லாமே இட் இஸ் ஷோன் ஓவர் ஹியர். பாருங்க, ராம்சர் சைட்ஸ்னு சொல்றாங்க. ராம்சர் இந்தியா கிடையாது, ராம்சர் இஸ் இன் ஈரான். ரைட்? ஸோ ஆல் த வெட்லேண்ட் சைட்ஸ் உங்களுக்கு மெயினாக நீங்கள் காஷ்மீரில் நீங்கள் செக் பண்ணீங்கன்னா இந்த சோமோரீரி, சுரிசார் மான்சர், ரைட்டுங்களா, இது எல்லாமே காஷ்மீரில் வரும். ஓகே. இதை தவிர மோஸ்ட் வூலார் லேக், இதுவும் காஷ்மீரில் வரும். அப்புறம் ஒன்று விட்டுட்டாங்க, டால் லேக். These are very important, interesting things because it is your duty to protect all these places, right? And by the way, remember Sambar Lake. What is special about Sambar Lake? Sambar Lake is the world's largest salt lake, right? That's in Rajasthan. And Chilika Lake, if you want, you can note down. Chilika Lake is in Orissa. It is the world's largest freshwater lake. Okay. And see here, you have Bhitarkanika mangroves, right? So that comes in Assam. So each is a very interesting place to remember. And by the way, if you remember Point Calimere Bird Sanctuary in Tamil Nadu, this is after Dr. Salim Ali. Note panikanga. Dr. Salim Ali in the பேர் உங்களுக்கு தெரியணும். இவர் வந்து he was the bird man of India. அது ornithology அப்படிம்பாங்க, bird man of India. So he was the one who was able to protect a lot of bird sites. Fine. Okay. Nice national parks and all that is mentioned over here. Kaladiyo National Park. Okay. So ஒரு கொஸ்டின்னால நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. We have to know the story behind the question. இப்போ 2023 பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் எங்க நடக்க போறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க.
என்னங்க 2023 தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறேன், ரைட்? இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் நடக்க போகிறது உங்களுக்கு உஸ்பெகிஸ்தான்ல. உஸ்பெகிஸ்தான் இஸ் த நெய்பர் ஆஃப் ரஷ்யா. துர்க்மெனிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், கசக்ஸ்தான், பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், ரைட்டுங்களா, ஆல் நெய்பரிங் ரஷ்யா. அண்ட் உஸ்பெகிஸ்தானோட கேபிட்டல் எடுத்தோன்னா தாஷ்கண்ட். இப்போ உஸ்பெகிஸ்தானோட கேபிட்டல் தாஷ்கண்ட். தாஷ்கண்ட் பத்தி சொல்லும் போது ஏதாவது ஞாபகம் வருதா யாருக்காச்சு? எனிபடி ஏபிள் டு ரிமெம்பர்? தாஷ்கண்ட்ல தான் ஓகே they went. இப்போ 1965ல இந்தியா பாகிஸ்தான் had a war. அதுக்கப்புறம் ஒப்பந்தத்துக்கு they went to தாஷ்கண்ட். அப்ப இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி, ரைட்டுங்களா? அவர் தாஷ்கந்துக்கு போயிட்டு அங்க ட்ரீட்டி சைன் பண்ண போகும்போது they say it's a kind of conspiracy, nobody knows what it is all about, but he expired there in Tashkent. So one of our prime ministers of India, he died in this place also, and here they are having a boxing championship. So உங்களுக்கு அது பார்க்கும்போது you will start understanding more about these countries. Okay, so I hope you remember. Next one, Kalinga Award 2021. Why should they ask you who got the award and all that? Okay, now Kalinga எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க. எந்த ஊர் பேர் கலிங்கா சொல்லுங்க. எனிபடி? கலிங்காங்கிற பேர் கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? அசோகா. Exactly. Kalinga War. Yeah, Kalinga War. அசோகா பண்ணது. Okay, and Kalingaங்கிறது is the modern name of Kalinga is Orissa. Okay, and ஒரிசாவோட ஃபவுண்டர் ஃபாதர் எல்லாமே பிஜு பட்நாயக். ஒரிசான்னு எடுத்தாங்கனால உங்களுக்கு பிஜு பட்நாயக். நம்மளுக்கு எப்படி யூ ஹாவ் அவர் சிஎம் அண்ணாதுரை, இல்லாட்டா இவர் எடுத்துக்கோங்க, பேர் என்ன பார்க்க போகுது டக்குன்னு. அவர் ஃபர்ஸ்ட் சிஎம் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் சிஎம் ஆஃப் தமிழ்நாடு டாக்டர் காமராஜ், ரைட்டுங்களா? அவர் டாக்டர் காமராஜ் மாதிரி இங்க பிஜு பட்நாயக். ஸோ இவர் 1952ல ஒரிசாலேருந்து யாரெல்லாம் சயின்ஸுக்கு சூப்பராக பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த கலிங்கா அவார்ட் கொடுக்கணும்னு கொண்டு வந்தார். ஸோ இட்ஸ் அ லாங் ஸ்டாண்டிங் அவார்ட். ஈவன் ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட், ஒன் ஆஃப் த பர்சன் ஐ அட்மயர் வெரி மச், ஆத்தர் சி கிளார்க், இஸ் அ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ரைட்டர். ஸோ அவருக்கெல்லாமும் இந்த அவார்டு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நாட் அ அவார்ட் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்டாண்டிங், இட்ஸ் அ அவார்ட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ ஹூ ஹஸ் காட் த கலிங்கா அவார்ட் திஸ் இயர்? Okay, now this gentleman, he is now currently the governor of Andhra Pradesh. He is Bishwa Bhushan Harichandra. And in the gentleman patti na padichen, he has written about 6 books and he has got a lot of inclination for science and literature. So he is a man of very high standing. Bishwa Bhushan Harichandra, right? So understand the connection. And in fact, there was a I think Homi Jahangir Baba, if I'm right, he died in an air crash, and the name of the plane I think was Kalinga also. So Kalinga air crash. And King Ashoka, நீங்க சொல்றீங்களா கலிங்கா அட்டாக் பண்ணார்ல, கலிங்கா அப்பா ஒரிசா, அண்ட் அசோகா வந்து பாட்லிபுத்ர, தட் இஸ் பட்னா, பட்னாவோட கிங் அவர். ஸோ அங்க வந்து லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் செத்து போன அப்புறம் தான் அவர் மனசு மாதிரி became a Buddhist and he spread Buddhism throughout the world. Wow, what a question. World's lightest bulletproof jacket. ரைட்டுங்களா? புல்லட் ப்ரூஃப் சினிமாலாம் பார்ப்பீங்களா, டபால் டபால்னு சுடுவாங்க, நான் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் போட்டுட்டேன் அப்படிம்பாங்க இல்லையா? ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் லைட்டஸ்ட் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் எங்க பண்ணியிருக்காங்க? இது கண்டிப்பா கேட்கலாம். ஏன் கேட்கலாம்னா திஸ் இஸ் ஹேப்பன் இன் இந்தியா. ஸோ கேட்கறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு, ரைட்? ஸோ இது யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஆர்டிஓ. டிஆர்டிஓனா என்ன? Defense Research and Development Organization. சூப்பர். டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், அவங்க இஸ்ரோ இருக்காங்க. பிளஸ் டிஎஸ்எம்ஆர்டிஏன்னா ஒன்றும் இல்லை, டிஃபென்ஸ் மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் என்டர்பிரைஸ். ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க, ஒன்றும் பெருசா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு இல்லை. ஓகே, அண்ட் அவங்க பாருங்க, they have created such an innovative product
அண்ட் ஆத்ம நிர்பர் ப்ராடக்ட். ஆத்ம நிர்பர்னா என்ன? நம்ம யார்கிட்டயும் வாங்கணும்னு தேவையில்லை, நம்மளாலே பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இந்த ஜாக்கெட் வந்து ஒன்லி 9 kgs. இந்த ஜாக்கெட்டை நீங்க போட்டீங்கன்னா வெயிட் நெஞ்சு பாருங்க, 20 kg போட்டோம்னா நம்மளால நிக்கவே முடியாது. ஸோ 9 kgன்னா ஒரு அளவுக்கு தாங்கிக்கலாம், புல்லட் ப்ரூஃப் இருக்கும், ரைட்டுங்களா? அந்த அளவுக்கு ஆனால் நீங்க பாடியை டெவலப் பண்ணணும். 40 kg பாடியாக இருந்தால் 9 kg ஜாக்கெட் போட்டால் படுத்துருவோம், ரைட்? ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ தட். அண்ட் ஆல்சோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த ஜாக்கெட். Right, I am not aware of what is the material. Can you just, anybody, if you get time, you just check up the what is the material, right? What is it made up of? Okay, must be having some carbon nanotubes and all that. Just check up what is the material. So possibly உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ல அது கூட கேட்கலாம் இல்ல, what is the lightest this thing made up of? யாருக்கா டைம் கிடைச்சா இப்பயே நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. India's ranking in global gender gap. What is global gender gap? Global gender gap. ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குன்னு பாக்குறாங்க, ரைட்டுங்களா? இப்ப யாரு சுப்பீரியர் நம்ம கண்ட்ரில, பெண்ணா ஆனா? both sir. both are equal இல்லையா? ஓகே, Yeah sir. அப்படிதான் சொல்றாங்க. ஆனா எங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் தான் சுப்பீரியர், ரைட்டுங்களா? பட் ஆனா அப்படி இல்லையா. அவங்க என்ன செக் பண்ணி பாக்குறாங்கன்னா அது மாதிரி கிடையாது, ரைட்டுங்களா? பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கேப் இருக்கு, ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நிறைய கேப் இருக்கு. இந்தியாவோட ரேங்கிங் ரொம்ப புவரா. வேர்ல்டுலயே ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஐஸ்லாண்ட், அடுத்தது ஃபின்லாண்ட். ஓகே, போத் ஆர் ஈக்குவல். பட் இஃப் யூ டேக் இந்தியா, இந்தியா பார்த்துக்காங்க, இந்தியா வேர் டஸ் இட் ஸ்டாண்ட்? ரைட்டுங்களா? வெரி புவர் மார்க்ஸ். வேர்ல்டுலயே 140. But we are ahead of Pakistan, right? Okay, we are ahead of Afghanistan. But even Bhutan is better than us, Sri Lanka is better than Bangladesh. See, it's a Muslim country, so we say Muslims are conservative, but they are far ahead here, right? So this is the nilamai of India. Clear? So they may ask you what is the ranking of India. So there is a good chance. Interesting, no? This is a brilliant question. ISS stands for International Space Station, right? அது வந்து உங்களுக்கு 300 kilometers above the earth. உங்களுக்கு நாசா, ஜயாங்கிறது ஜப்பானோட இது ஸ்பேஸ் ரிசர்ச், அப்புறம் கனடா ஸ்பேஸ் ரிசர்ச், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது எடுத்துக்காங்க யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஏஜென்சி, அண்ட் ஐ திங்க் ரஷ்யாவோட ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிக்கு ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கு, ரைட்டுங்களா? ஸோ ரஷ்யாவோடது. இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் மேல ஆகாசத்துல வச்சிருக்காங்க. அங்க ஒரு பாக்டீரியா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த பாக்டீரியா வந்து ஒரு இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் பேர்ல பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷம் வந்து they have named it after an Indian scientist. அந்த சயின்டிஸ்ட் யாரு, அந்த பாக்டீரியா என்ன? கண்டிப்பா கேட்கலாம். இட்ஸ் a lovely question to ask, right? So என்ன, anybody? Okay, I'll show you the answer. The bacteria பேரு Methylobacterium ajmali, ரைட்டுங்களா? Methylobacterium ajmali. இந்த அஜ்மாலிங்கிறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு அஜ்மல் கான் இருக்கு. அஜ்மல் கான், இவர் அஜ்மல் கான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க டெல்லி போனீங்கன்னா இந்த ஃபுல் லாங் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் பண்றாங்கல்ல, ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா, இவங்க தான் they are doing a lot of education projects and all that. இவர் அப்பயே 1920 100 வருஷம் முன்னாலே இறந்துட்டார். பட் ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா இஸ் a huge name in education. So our பேர்ல அஜ்மாலி பேர்ல வந்து they have named the bacteria Methylobacterium ajmali. What a question. So surely there is a very good chance that if he is a good examiner who is trying to create a GK question, he will definitely like to keep this. A person who is good in GK will look into this. So take it seriously, right? You want, you can even take a screenshot of this, of all the PPTs you can take if you want to revise. Now,
யூஸ்வலி நான் புக்ஸ் எல்லாம் கேட்க மாட்டேன், பிகாஸ் தேர் ஆர் சோ மெனி புக்ஸ் யூ மே கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். பட் நேம்ஸ் ஆஃப் விமென் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க. அதோட ஆத்தர் யாரு? Now, if the author is not very famous, I will not ask you. But because the author is popular, I want to know who wrote the book Names of Women. Okay. நினைச்சு பாருங்க, அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, he is the gentleman and his name is Jeet Thayil. அவர் ஏன் ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, he has got சாகித்ய அகாடமி அவார்டு, which is சாகித்ய அகாடமி இந்தியாலேயே பெஸ்ட் ஆத்தருக்கு தான் அந்த அவார்டு கிடைக்கும். He was shortlisted for Hindu Literary Prize, Hindu நியூஸ்பேப்பரோட லிட்ரரி பிரைஸ்க்கு, அண்ட் உங்களுக்கு புக்கர் பிரைஸ்னு இருக்கு, மேன் புக்கர் பிரைஸ். அருந்ததி ராய் வாங்கியிருக்காங்க, அனிதா தேசாய் வாங்கியிருக்காங்க, லாட் ஆஃப் இந்தியன்ஸ், அரவிந்த் அடிகா வாங்கியிருக்காங்க. அந்த மேன் புக்கர் பிரைஸுக்கும் இவர் ஃபைனலிஸ்டா போயிருக்காரு. உலகத்திலேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆத்தர்னா முதல்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க, நோபல் பிரைஸ் லிட்ரேச்சருக்கு வாங்கணும், NOBL, இல்லைன்னா புக்கர் பிரைஸ் வாங்கணும், இல்லைன்னா புலிட்சர் பிரைஸ் வாங்கணும். புலிட்சர் வந்து அமெரிக்கன் பிரைஸ், புக்கர் வந்து UK, நோபல் வந்து வேர்ல்டுக்கே. இஃப் யூ கெட் எனி ஆஃப் தீஸ் 3 prizes, you are a author of international standing. But same thing Indiaல வந்து if you get Sahitya Academy, you are famous in India, right? You get it? இப்ப நானும் ஆத்தர், தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? தெரியுமா தெரியாதா? எஸ். ஓகே, இப்போ என்னோட ஆத்தர்ல என்ன ஃபேம் சொல்லுங்க. எஸ், எனக்கு இந்த பிரைஸ்லாம் எதுவுமே கிடைக்கல, யாரும் இதுல எல்லாம் கண்டுக்கல, ரைட்டுங்களா? என்னன்னா, ஒரு மாசத்துக்கு அமேசான் இந்தியால மை புக் வாஸ் நம்பர் 1, அவ்வளவுதான். அமேசான் விற்கிறாங்களா, அதை நாங்க பெருமையா போட்டுக்கணும். ஃபைன். இப்போ இதுக்கு வருவோம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே கிரிப்டோ காயின். கிரிப்டோ காயின்ல சில பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். which is the world's first crypto coin? எல்லாமே உலகம் அங்கதான் போயிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கிரிப்டோ காயின் என்ன? பிட்காயின். பிட்காயின், வெரி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் எத்தீரியம். நீங்க கூட ஒரு கிரிப்டோ காயின் ஆரம்பிக்கலாம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கிரிப்டோ காயின்ல கலாட்டா பண்ணோன்னு ஒருத்தர் வந்து அந்த டாஜ் காயின், அந்த நாய் இருக்கும், அந்த நாயை வச்சு டாஜ் காயின் பண்ணாரு, அதுவும் ஃபேமஸ் ஆயிடுது, பயங்கரமா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் பிசினஸ் இந்த டாஜ் காயின்ல தான் ஈலான் மஸ்க் பணம் போட்டுட்டு இருக்காரு. ஓகே, இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு, இந்தியால ஒரு கிரிப்டோ காயின் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, எங்க அதோட ஆஃபீஸ், பெரிய ஆஃபீஸ் கொண்டு வராங்க, நிறைய ஆள் சேர்த்துக்கணும்னு பாக்குறாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தட்? ரைட், இட் இஸ் கால்ட் Coinbase. It is called Coinbase. And எந்த ஊர்ல இருக்கு ஆபீஸ் சொல்லுங்க? இது எந்த ஊரு? ஹைதராபாத். எங்க? 1 2 3 பின்னால 4, என்ன? சார்மினார், ஹைதராபாத். ரைட்டுங்களா? இன்னைக்கு தெலுங்கானா கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல, தெலுங்கானா கவர்மெண்டோட லோகோ சிம்பிளே சார்மினார் தான். ரைட்டுங்களா? சார்மினார் தான் வந்து உங்களுக்கு முன்னால ஒரு 400 வருஷம் முன்னால நிசாம் வந்து கோல்கொண்டா தான் கேபிட்டலா வச்சிருந்தாங்க, கோல்கொண்டா. அங்கேருந்து சார்மினார் தான் ஒரு சென்டர் ஆஃப் ஹைதராபாட வச்சு இட் இஸ் பீன் மேட் த பேஸ். ஸோ நீங்க ஹைதராபாத் போனாலே சார்மினார் பார்க்காம நீங்க ஹைதராபாத் பார்க்கலாம். ரைட்? ஸோ அங்க வந்து they are starting Coinbase. க்ரூஸ் லைனர், க்ரூஸ்லாம் உலகம் ஃபுல்லா சூப்பரா க்ரூஸ்ல போவாங்க. இந்தியால க்ரூஸ் லைனர் எங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் டைம். எந்த ஊருக்கும், எந்த க்ரூஸ்ல போனாலே உள்ள நீங்க கேம்பிளிங் பண்ணலாம், ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம், டென்னிஸ் விளையாடலாம், சினிமா பார்க்கலாம், பல பல ஹோட்டல் இருக்கும், சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடலாம், இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடலாம், அப்படியே உட்காந்து அப்படியே சீயை பார்த்துன்னு படுத்து தூங்கலாம். ஸோ எங்க க்ரூஸ் லைனர் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க? க்ரூஸ் லைன் சர்வீஸ்.
Could be a very strong question, right? Now this cruise liner is going from here. Okay, if you take this is your Surat. Surat is in Gujarat. Okay, அந்த சூரத்ல இருக்கிற அந்த ஆயில் ஸ்டேஷன் பேரு ஹசீரா. அங்கேருந்து ஹசீராலேருந்து இட் இஸ் கோயிங் டு கோவா, தாமன் அண்ட் தியூ இருக்குல்ல, இட் இஸ் கோயிங் டு தியூ. 179 kilometers. You can go on a lovely cruise. It may take about 5 hours to go, and this is a lovely ship. You can enjoy yourself, have a nice time for 5 hours. So just remember this. Okay, so from now onwards, if you like it, this method, I will take GK like this, so that with pictures you can enjoy, but you give me a feedback. இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன, ஹார்ட் ஆஃப் ஏஷியா இஸ்தான்புல் ப்ராசஸ் என்னது, வாட் இஸ் திஸ் ஹார்ட் ஆஃப் ஏஷியா இஸ்தான்புல் ப்ராசஸ், ரைட்டுங்க. இப்போ புரிஞ்சுக்கங்க, ஹார்ட் ஆஃப் ஏஷியானா தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஆப்கானிஸ்தான். ஆப்கானிஸ்தான் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் ஏஷியா. ஆப்கானிஸ்தான்ல பிரச்சனைனா வேர்ல்டுக்கே பிரச்சனை, பிகாஸ் இட்ஸ் த பார்டர் ஆஃப் ரஷ்யா. ஓகே, அண்ட் ஒன் சைடு யூ காட் யூரோப் அண்ட் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ இட் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் ஏஷியா. இஸ்தான்புல்ங்கிறது கேபிட்டல் ஆஃப் டர்க்கி. இப்போ டர்க்கி பத்தியே நம்ம நிறைய பேசலாம். டர்க்கிக்குன்னு பெரிய ஹிஸ்டரி இருக்கு. டர்க்கியோட பழைய பேர் வந்து இஸ்தான்புல். அது இன்னொரு பழைய பேரு கான்ஸ்டன்டினோப்பிள். கான்ஸ்டன்டினோப்பிள், இஸ்தான்புல் ஆச்சு, டர்க்கி ஆச்சு. டர்க்கியில தான் உங்களுக்கு வார் ஆஃப் க்ரூசேட்ஸ்லாம் நடந்தது. டர்க்கினால் தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் வந்து அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சார். வாஸ்கோ ட காமா சி வழியா இந்தியாவுக்கு வந்தார். இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ்தான்புல், ரைட்? அண்ட் இஸ்தான்புல், டர்க்கி இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த புவர் மேன் ஆஃப் யூரோப். ஓகே, ஃபைன். நவ் இவங்க வந்து ஹார்ட் ஆஃப் ஏஷியால இப்போ நம்மளோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர், அவர் பேர் என்ன, ஜெய்சங்கரா, டிஃபென்ஸ் அஃபேர்ஸ், கரெக்டா? ஜெய்சங்கர், அது மாதிரி எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் அங்க போயிருக்காங்க. அங்க போயிட்டு ஆப்கானிஸ்தானை நம்ம காப்பாற்றணும், அதுக்கு தேவ் ஹேட் அ மீட்டிங். பாப்பா என்ன பிக்சர் இருக்கு, ஹார்ட் ஆஃப் ஏஷியா இஸ்தான்புல். எங்க மீட்டிங் நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த துஷன் பே, இதான் டர்க்கியில ஒரு ஊர் இருக்கு, அங்கதான் நடந்திருக்கு. ஓகே, அண்ட் தே டாக்கிங் அபவுட் ஆப்கானிஸ்தான். இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டாப்பி ஒரு பைப்லைன் போடணும்னு பாக்குறாங்க. டி ஃபார் துர்க்மெனிஸ்தான், பி ஃபார் பாகிஸ்தான், ஏ ஃபார் ஆப்கானிஸ்தான், ஐ ஃபார் இந்தியா. They want to create a full pipeline for oil and gas from year to year. இந்த பைப்லைன் கரெக்டா வந்ததுன்னா இந்தியாவை காப்பாத்திடலாம், பெட்ரோல்லாம் சீப் ஆக்கிடலாம். பட் பிரச்சனை என்னன்னா, இவ்வளோ பெரிய பைப்லைன் பண்ணும்போது இங்க டெரரிஸ்ட் பாம்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்காங்க, எல்லாம் போச்சு, ரைட்டுங்களா? ஸோ this is also one of the concerns of the project. So they all sitting and working on this. Okay, what is to be done? Heart of Asia Istanbul process. So பார்க்கிறதுக்கு பேர் மொக்கையா இருக்க வழியே, it is something important. Giga Mesh. Okay, just to remember, Giga Mesh வந்து ஒரு லேடிஸா ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி ஃபார் கிரியேட்டிங் சீப் இன்டர்நெட். ஸோ இவங்க தான் இந்த ரூரல் இன்டர்நெட் சர்வீஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது கேட்டாலும் கேட்கலாம், இட்ஸ் ஆல் உமன் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் சீப் இன்டர்நெட். அந்த கம்பெனி யார் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் பேர் ஆஸ்ட்ரோம். ஃபைன், குவிக்கா முடிச்சுக்கிறேன். ISSF, highest medal tally, Indian Shooting Sports Federation, very important. International Shooting Sports Federation. இதுல யார் ஹையஸ்ட் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க இந்த வருஷம்? கண்டிப்பா கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல, கண்டிப்பா கேட்பாங்க. Why? Because surprisingly this is what has happened. India has come first here. Oh my God, 10 gold, and second is US with 3 gold. That means we are really done well. But the competition took place in Delhi. So what? Still these guys have done well. So I think it's a question where they are very likely to ask. So remember this, right? International Shooting Sports Federation. Okay.
this simple question, but maybe ask. Mission begin again na enna? கோவிட் ஆச்சு, பயங்கர பிரச்சனை வந்தது, லாக்டவுன்லாம் ஆச்சு. அப்புறம் அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன பெருசா என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, திரும்பி நம்ம வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்போம், சூப்பரா பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து மிஷன் பிகின் அகைன் பண்ணியிருக்காரு மகாராஷ்டிரால. இவர் பேர் என்ன? உத்தவ் தாக்கரே. சூப்பர். அண்ட் இவரோட அப்பா பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? சிவசேனா, பால் தாக்கரே, ரைட்டுங்களா? ஸோ நாயகன் படம்லாம் பாருங்க, பால் தாக்கரேயோட படம் பாருங்க, ரைட்டுங்களா? அம்ச்சி மும்பை, ரைட்டுங்களா? ஓகே, சிவசேனா அப்படி அப்படி இது வச்சுப்பாங்க, ரைட்டா? மராட்டி மானுஷ், மகாராஷ்டிரா வந்து நம்மளுக்கு, பாம்பே நம்மளுக்கு, ரைட்டுங்களா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹவ் ஹேப்பன். அந்த ஸ்டோரிலாம் படிங்க, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ அபவுட் இட். பெஸ்ட் குளோப் தியேட்டர்ல, குளோப், கோல்டன் குளோப் இஸ் த யூகே அவார்ட். பெஸ்ட் மோஷன் பிக்சர் என்ன கேட்கலாம், ரைட்டுங்களா? நொமேட்லேண்ட்னு ஒரு ஸ்டோரி. இந்த லேடி பார்க்குறீங்களா, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எல்லாம் வேலையெல்லாம் விட்டு அப்படியே ஊர் ஊராக அப்படியே சுற்றுறாங்க. அது மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ரைட்டுங்களா? தட் இஸ், இனிமேல் வாழ்க்கையை ட்ராவல் பண்ணுவோம், வாழ்க்கையை அனுபவிப்போம், சும்மா பணம் பணம்னு ஓடின்னு இது மாதிரி பண்ணி அதுக்குள்ளே வாழ்க்கையே போயிடுவோம் அப்படின்னு அதை ஃபீல் பண்ணிட்டு இந்த படம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க. கோல்டன் குளோப் அவார்டு வாங்கியிருக்கு, நீங்கள் பார்க்கலாம். இட் வில் பி அவைலபிள் இன் ஓடிடி. கான்ட்ராக்ட்லெஸ் டிக்கெட். இப்போ பஸ்ஸில் போனால் டிக்கெட் கொடுக்குறாங்களே, ஒன்றும் பஸ்ஸில் போனால், இப்போ சிங்கப்பூர்லாம் போனேன்னா ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து அப்படியே ஃபோனை காட்டிடலாம், டிங்குன்னா அங்கேருந்து டிக்கெட் பணம் எடுத்துட்டுருவாங்க. இல்லாட்டா ஆயிஸ்டர் கார்டு இருக்கும், அப்படியே நீங்கள் ஃபோனில் காட்ட போதும். அவங்களுக்கு கண்டக்டரே கிடையாது அந்த ஊரில். இப்போ இந்தியாலேயும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க. எங்க சொல்லுங்க, எந்த ஊர்ல? டெல்லி. ஸோ டெல்லியில் வந்து ஓகே, ஸோ இன் டெல்லி பஸ்ஸஸ் பிக் நியூஸ். இது மாதிரி பண்ணனா கொஞ்சம் நல்ல கண்டக்டர் எல்லாருக்கும் வேலை போயிடும், ரைட்டுங்களா? யூ கேன் டூ கான்டாக்ட்லெஸ் டிக்கெட்டிங். அப்புறம் டிரைவர்லெஸ் கார், அப்புறம் டிரைவருக்கு வேலை இருக்கா, ரைட்? ஓகே, தென் யூ டோன்ட் நீட் கிளீனர் ஆல்சோ, ரோபோ வில் டூ இட். ஹையஸ்ட் ரயில்வே பிரிட்ஜ் எங்க இருக்கு? This you should be really proud. Where is the highest railway bridge constructed this year? All this is this year current affairs. Right? Punjabல 5 rivers இருக்கு. என்னெல்லாம் rivers சொல்லுங்க? What are the 5 rivers? Land of Punjab. Indus. 5 rivers of Punjab. ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க ஜியோகிராஃபிலாம். Indus, Ravi, Bias, Chenab, Satluj. எழுதிக்காங்க. Indus is now in Pakistan. Ravi, Bias, Chenab, Satluj. These are the 5 rivers in Punjab, right? Adula வந்து on Chenab river, just see on Chenab river. Look at this here. Oh my God, amazing, no? இங்க பாருங்க, ஈஃபில் டவர் இதான் ஹைட். ஈஃபில் டவரோட 35 மீட்டர் ஹைட்டுங்க. அதில் ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு. இமேஜின், இந்த ஹைட்ல நீங்க ட்ரெயின்ல போறீங்க. எனக்கு சப்போர்ட் பாருங்க. Look at this supporting structure. And there are lots of stats over here between Baramulla and Jammu. Okay, so it's passing through Jammu, right? The Chenab river. Total length of the bridge 1.3 kilometers. Amazing structure, and this is in India. Wow, what a marvel. And the last one, you go to this metro. எங்கெல்லாம் மெட்ரோ இருக்கு இந்தியால? எங்கெல்லாம் மெட்ரோ இருக்கு இந்தியால? டெல்லி, சென்னை, Trivandrum. Yes, Trivandrum, Bangalore, Chennai. Okay, Kolkata was the first. Kolkata தான் first metro. Delhi தான் largest metro. டெல்லியோட ஸ்டோரி தான் ரெக்கார்ட் டைம்ல பண்ணாங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ரீதரன். ஸ்ரீதரன் அவர் தான் ஒரு கிரேட் பர்சன், அவர் பண்ணாரு, ரைட்டுங்களா? ஸோ நவ் த லாஸ்ட் மெட்ரோ ஹஸ் கம் இன் லக்னோ, கேபிட்டல் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ். இங்கே தான் ரீசெண்ட் மெட்ரோ வந்து, அதுக்கப்புறம் சாரி, இதுக்கப்புறம் குட்காவ்லேயும் வந்திருக்கு, குட்காவ். ஓகே, நவ் த ஃபர்ஸ்ட் மெட்ரோ டு ஹாவ் யூவி ரேஸ். எதுக்கு யூவி ரேஸ்? கேன் எனிபடி டெல் மீ வை யூ நீட் யூவி ரேஸ்? இப்போ எல்லா இடத்துலயும் யூவி ரேஸ் வரப்போகுது. இப்போ யூஎஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, யூஎஸ்ல எல்லா ட்ரெயின் பஸ் சர்வீஸ்ல யூவி ரேஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. யூவி ரேஸ் வந்து 99% ஆஃப் த பாக்டீரியா, கோவிட் பாக்டீரியாலாம் கொண்டுடும்.
இப்போ ஆஃபீஸ்லாம் இனிமேல் வேலை செய்யணும்னா எல்லா இடத்துலையும் அல்ட்ரா வயலட் ரைட் தான் போட போகிறாங்க. எங்கெல்லாம் மீட்டிங், கல்யாண ஹாலு எங்கெல்லாம் இருக்கோ, பிகாஸ் அதர்வைஸ் கோவிட் வில் நாட் கோ அவேன்ட்டாங்க. ஸோ அங்கே இருந்தோன்னா 99% சான்ஸ் யூ வில் நாட் கெட் கோவிட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதே யூவி ரேஸ் ஃபார் சானிடைசிங் எங்கே பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் பாருங்க. இட் இஸ் தேர் இன் லக்னோ மெட்ரோ. It is disinfecting the drain, right? So they are going to use that. Super. Okay, now give me a feedback. Give me a feedback. Are you finding this method useful? Yes, sir. Huh? Yes, sir. With pictures na konjam time pass ஆற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? Okay, but also remember one question பின்னால ஒரு 10 question. So we will, as we proceed, possibly by next month or so, you will have a very big idea about GK, at least current affairs. We'll do.